we have completed 2 lectures of coordinate geometry. In that we have studied distance formula and we were discussing exercise 5.1 from SSC textbook. Okay. Now these problems are of course similar for CBSE. Okay, त्यामुळे CBSE चं कोणी असेल तर सिमिलर सेम प्रॉब्लेम्स आहेत, व्हॅल्यूज कदाचित चेंज असतील पण यू हॅव सेम प्रॉब्लेम्स. फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ CBSE हॅज सेम प्रॉब्लेम्स. ठीक आहे. नाउ I had asked you to solve this exercise 5.1 for your homework. I am sure you must have done that homework. So if you have any doubt in exercise 5.1, tell me so that I can take your doubt. Once your doubts are solved, we can go ahead. Yes, tell me. If you have any doubt, if there is some problem which you are not able to solve, मला सांगा, आपण तो सॉल्व करूयात. होमवर्क करताय ना तुम्ही? लबाडी तर कोणी करत नाहीये. होमवर्क करताय ना? हा रोम्बसचा तुम्हाला सांगितला मी करायला, इक्विलॅटरल ट्रायंगलचा सांगितला, 7th एक्स काढायचा सांगितला. सो वी विल सॉल्व 7th प्रॉब्लेम फ्रॉम प्रॉब्लेम सेट. नाव आय विल राईट द कोऑर्डिनेट्स of the points. A, B, C points घेतो. So A is congruent to -3, 1. Then B point is congruent to 0, -2. and C point is congruent to 1, 3. ठीक है. And you have to find out coordinates of circumcenter of the triangle. So I have written the 3 points. मित्रांनो, now you tell me, what do you mean by circumcenter? Yes, you can start your mic and you can answer. What do you mean by circumcenter? Yes, anyone? Suppose I have a triangle. ट्रायंगलचा एक सर्कल असतो आणि सर्कम सर्कलचा सेंटर म्हणजे सर्कम सेंटर. ओके. सो नाव यू टेल मी व्हॉट इज अ सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल. असा समजा ट्रायंगल आहे ABC. तर ABC is a triangle. Coordinates are given. Circumcircle म्हणजे काय? What do you mean by circumcircle? Circumcircle. हाँ. क्या बात है. ROBH. रॉब. नाव काय तुझं? रॉबच नाव आहे का तुझं ते निकनेम आहे? इतकं एक्सलंट आन्सर त्यांनी दिलंय. रॉब. बेस्ट. बेस्ट. आवडलंय. कारण काय लोकांचं बरंच कन्फ्युजन होतं. आद्याने पण बरोबर दिलंय. एक्झॅक्ट वर्ड्समध्ये त्यांनी आन्सर दिलंय. ठीक आहे. सो इफ यू ड्रॉ परपेंडिक्युलर बायसेक्टर्स, BC चा परपेंडिक्युलर बायसेक्टर काढला, AB चा परपेंडिक्युलर बायसेक्टर काढला, AC चा परपेंडिक्युलर बायसेक्टर काढला. these perpendicular bisectors are concurrent. Concurrent म्हणजे काय? they meet at a point. They meet at a single point and that point of concurrence is the circumcenter. त्याला म्हणणार मी circumcenter. आता circumcenter जो असणार आहे that is going to be equidistant. Suppose it is O. This circumcenter O is equidistant from A, B and C. का? Why so? Just try and understand. If I draw a perpendicular like this, you know the property of a perpendicular bisector. What is the property? Any point on the perpendicular bisector is equidistant from the endpoints, isn't it?
any point on perpendicular bisector is equidistant from the endpoints of the segment. Am I right? Yes or no? अरे सांगा मित्रांनो. सो हा जो पॉइंट O आहे, इफ यू जॉईन BO अँड इफ यू जॉईन CO, BO जर का तुम्ही जॉईन केलेत, आय जॉईन BO, आय जॉईन CO. सो BO आणि CO काय येणार आहेत? कॉन्ग्रुएंट. दे आर गोइंग टू बी कॉन्ग्रुएंट. व्हाय? बिकॉज O is lying on the perpendicular bisector. So O is equidistant from B and C. आता if you draw perpendicular bisector of AB, AB चा जर का perpendicular bisector काढला, तर that perpendicular bisector also passes through O. So this O will be equidistant from A and B also. O will be equidistant from A and B as well. So O is the circumcenter, and if you take your compass, if you keep the steel point at O and if you draw a circle with AO as radius, that circle will pass through all the three vertices and that will be called as circumcircle. So what is a circumcircle? Circle passing through three vertices. All three vertices of triangle. ठीक आहे. आणि सर्कम सर्कलचा सेंटर म्हणजे सर्कम सेंटर. नाव यू हॅव टू कॅल्क्युलेट, यू हॅव टू फाइंड आउट कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर O. So I will write let coordinates of circumcenter O B. काय घ्यायचं? रॉब तुला कुठले लेटर आवडतात? AB वापरू का XY वापरू? सांग राजा. अरे बोल पटकन. XY. चलो B X, Y. काही वापरलं तर चालेल. रॉबला आवडतं म्हणून XY, रॉब के नाम. तर XY घेऊ. आता मी काय करणार? फर्स्ट आय विल से AO इज इक्वल टू BO. AO आणि BO आर इक्वल. शॅल आय सबस्टिट्यूट फॉर AO and BO? AO is equal to BO. But now when I am substituting, instead of saying AO equal to BO, I will say AO square is equal to BO square. Square का करतो? I have told you. By squaring we get rid of under root sign. Under root sign आपली उडणार आहे. So AO square is equal to BO square. Under root sign उडेल आणि आन्सर काय येईल? ह्याला आपण x2 y2 धरू आणि ह्याला x1 y1 धरू. So it will be x minus of minus 3. So it will be x plus 3 square plus y minus 1. Y minus 1 square is equal to BO square. So x minus 0 म्हणजेच x square plus y minus of minus 2. Y minus of minus 2 is y plus 2 square. तुम्हाला काही कळतंय का? मी XY मधनं हे B चे कॉर्डिनेट सबट्रॅक्ट करून स्क्वेअरिंग केलं इकडे आणि AO करता x मायनस ऑफ मायनस 3 दॅट इज x प्लस 3. y minus of minus 1, sorry, minus of 1 is y minus 1 square. So how many of you have understood this equation? How many of you have understood the equation? मित्रांनो जरा प्लीज फटाफट आन्सर करा. छान वाटतं म्हणजे. ओके. Yes, Rutuja, you'll understand. Okay, I'll solve this. Next, one more time we are going to use this. At that time you'll understand. Okay. Now I'll do squaring.
x plus 3 whole square काय येईल? What will be x plus 3 whole square? You have to use a plus b whole square formula. So it will be x square plus 6x plus 9 plus what is y minus 1 whole square? What is y minus 1 whole square? It will be y square minus 2y plus 1. काही कळतंय का? So this is x plus 3 square. This is y minus 1 square is equal to, इकडे काय येईल? x square plus what is y plus 2 whole square? It will be y square plus 4y plus 4. हे एक्सपान्शन कळालं तुम्हाला? LHS आणि RHS एक्सपांड केलेत. नाव आय विल कॅन्सल आउट जेवढ्या टर्म्स पॉसिबल आहेत. इकडे x स्क्वेअर आहे, इकडे x स्क्वेअर आहे, कॅन्सल. y स्क्वेअर कॅन्सल, इजंट इट? मग आता राहतंय काय बघा. ओव्हर हिअर यू हॅव 6x, इकडे x नाहीच आहे, सो 6x ॲज इट इज. देन कन्सिडर y, दिस इज मायनस 2y and here it is 4y taken on that side and minus 2y, so here it will be minus 6y. 9 plus 1 is 10 minus 4 plus 6 is 0, and if I divide throughout by 6 I will get x minus y plus 1 is equal to 0, which is my first equation. This is my first equation. बघा झेपतंय का बघा मित्रांनो, कळतंय का बघा. राईट दिस डाऊन. इफ यू हॅव एनी डिफिकल्टी आय विल अगेन आस्क यू. एवढं लिहून घ्या चला फटाफट. ऑल्सो द वे AO is equal to BO, okay, similarly you will get BO equal to CO. BO is equal to CO. You can either use BO equal to CO or you can use AO equal to CO. काही वापरलं तरी चालेल. Either use BO equal to CO or AO equal to CO. But now instead of BO equal to CO I will say BO square is equal to CO square. स्क्वेअर का लिहितोय? जस्ट टू गेट रीड ऑफ अंडर रूट साईन. इथे स्क्वेअर नसतं केलं तर ह्याला परत अंडर रूट असं लिहायला लागलं असतं, अंडर रूट. ते नको म्हणून मी स्क्वेअर करून टाकलं. नाव व्हॉट विल बी BO स्क्वेअर? BO स्क्वेअर आपण ऑलरेडी लिहिलेलं आहे. वी हॅव ऑलरेडी रिटन BO स्क्वेअर. सो इट इज गोइंग टू बी x स्क्वेअर प्लस y प्लस 2 स्क्वेअर. अँड नाव व्हॉट इज CO स्क्वेअर? CO तर हा O आहे XY. आता ऋतुजा सांग मला व्हॉट विल बी CO स्क्वेअर, एक्सप्रेशन फॉर CO स्क्वेअर. वी विल कन्सिडर XY ॲज x2 y2 आणि हा जो C कॉर्डिनेट्स आहेत, C चे कॉर्डिनेट्स, आय विल कन्सिडर इट ॲज x1 y1. आय एम गोइंग टू यूज डिस्टन्स फॉर्म्युला. व्हॉट इज डिस्टन्स फॉर्म्युला? कॅन यू टेल? Distance formula x1 y1 x1 y1 whole square plus नहीं x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. आता x2 minus x1 काय येणार आहे? It will be x minus 1 x minus 1 whole square plus हा y minus 3 y minus 3 whole square. हां, माईक बंद कर. हां, तर मित्रांनो आय होप देर इज नो डाऊट इन दिस. x2 y2 समजून घ्या. x2 म्हणजे x आहे, y2 म्हणजे y आहे, x1 म्हणजे 1 आहे, एक y1 म्हणजे 3 आहे. x2 मायनस x1 म्हणजे x मायनस 1 स्क्वेअर प्लस y मायनस 3 स्क्वेअर, y2 मायनस y1 स्क्वेअर म्हणजे y मायनस 3 स्क्वेअर. आता हे सॉल्व करा. यू विल गेट हिअर यू हॅव गॉट इक्वेशन 1. यू सॉल्व दिस यू विल गेट इक्वेशन 2. चला, here it will be x square plus what is the square of this?
वाय स्क्वेअर प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू, आता ह्याचा स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर मायनस 2x प्लस 1 प्लस वाय स्क्वेअर मायनस 6y प्लस 9. एक्स स्क्वेअर आणि वाय स्क्वेअर हे दोन्हीकडनं कॅन्सल आउट होतील. आता एक्स काय बघा, एक्स इथे मायनस 2x आहे, इकडे एक्स नाहीच आहे. सो मायनस 2x इकडे गेला की प्लस 2x होणार आहे, 2x. हा 4y इकडे मायनस 6y इकडे गेला की प्लस 6y, 4y प्लस 6y 10y. आणि हा प्लस 4 आणि हा किती आहे, 1 प्लस 9 इज 10. 10 इकडे गेला की मायनस 10, 4 मायनस 10 इज मायनस 6 इक्वल टू 0. बघा कळतंय का? हा 1 प्लस 9 इज 10, 10 इकडे जाऊन मायनस 10, 4 मायनस 10 इज मायनस 6. सो 2x प्लस 10y मायनस 6 इज 0. Divide throughout by 2 and you will get x plus 5y minus 3 is equal to 0. This is equation 2. आता काय करणार? Tell me, what will you do next? आता काय करणार सांगा? ऑब्झर्व द इक्वेशन x प्लस 5y मायनस 3 इक्वल टू 0 असं इक्वेशन येते. नाव व्हॉट विल यू डू? यू आर गोइंग टू सॉल्व इक्वेशन 1 अँड 2 सायमल्टेनियसली. आता सायमल्टेनियस इक्वेशन्स तुमची झालेली आहेत, सॉल्व करा. क्वाड्रॅटिक नाही आहे राजा, हे क्वाड्रॅटिक नाही आहे. इथे इंडेक्स 2 नाही आहे, इथे इंडेक्स 1 आहे. These are simultaneous linear equations. Solve them and tell the value of x and y. Now let's solve. So what I'll do is I'll write equation 1 over here. It will be x minus y plus 1 equal to 0, and I subtract the two equations. आता इथे सबट्रॅक्ट केल्यानंतर काय होतं, एक्स एक्स कट होतं. 5y मायनस ऑफ मायनस वाय विल बी 6y, आणि मायनस 3 मायनस ऑफ 1 इज मायनस 4 इज 0. 5y मधनं मायनस वाय सबट्रॅक्ट, सो 5y मायनस ऑफ मायनस वाय इज 6y, आणि मायनस 3 मायनस 1 इज 4. सो यू गेट 6y इज इक्वल टू 4 आणि y इज इक्वल टू 2/3. So y equal to 2/3 is a correct answer. Now if you want value of x, what will you do? You will substitute value of y in this equation. हे equation 1 आहे. In equation 1 हा 1 फक्त लिहिलाय. In equation 1 you will substitute y. So you will get x minus 2/3 plus 1 is equal to 0. सो इथे जर काही सिम्प्लिफाय केलं तर विल गेट x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0. सो यू गेट x इज इक्वल टू मायनस 1/3. x इज मायनस 1/3. दॅट इज द आन्सर. कळतंय का? Now we move to the next part. Next part will start, which is called as section formula. Distance formula discussion is over. Problems are also over. If you have any doubt, you can wait after class and you can ask. Okay? Now section formula. आता सेक्शन फॉर्म्युला म्हणजे काय ते तुम्हाला मी सांगतो. आपल्याला काय असणार आहे बघा, गिवन काय बघा, गिवन मध्ये 2 पॉइंट्स विल बी गिवन. लेट्स से पॉइंट ए इज देयर. पॉइंट ए कोऑर्डिनेट्स आर x1 y1. पॉइंट बी इज गिवन, कोऑर्डिनेट्स आर x2 y2. ओके, हे गिवन आहे. सो 2 पॉइंट दिलेले आहेत.
एचे कॉर्डिनेट्स x1 y1, बी पॉईंट आहे त्याचे कॉर्डिनेट्स x2 y2. ओके, दिस मच इज गिवन. आता टू फाइंड काय, टू फाइंड सेक्शन फॉर्म्युल्यामध्ये आपण नक्की करतोय काय, टू फाइंड. टू फाइंड असं आहे, नीट लक्ष देऊन ऐका आणि बघा. म्हणजे टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट which divides segment AB in the ratio m:n. Okay, what we have to find out? Coordinates of a point which divides segment AB इन द रेशो m:n. हे आपल्याला फाइंड आउट करायचे. हां, नीट लक्ष देऊन ऐका, लोकांचं भरपूर कन्फ्युजन होतं याच्यात. तुम्हाला एकदम बेसिकपासून एकदम छान सांगणार आहे. सो पे अटेन्शन. आता मी काय करतो, एक्स वाय ॲक्सिस काढून घेतो आपल्या छानपैकी. दीज आर युअर एक्स अँड वाय ॲक्सिस. ठीक आहे, एक्स ॲक्सिस झाली, वाय ॲक्सिस झाली. नाव दीज टू पॉईंट्स आर गिवन. तर हे दोन पॉईंट्स मी मार्क करून घेतो. सो लेट से दिस पॉईंट इज ए आणि दिस पॉईंट इज बी. हे दोन पॉईंट्स आहेत आणि दिस इज द सेगमेंट जॉईनिंग द टू पॉईंट्स. दिस इज द सेगमेंट जॉईनिंग द टू पॉईंट्स. हा पॉईंट कोण आहे, A. This point is A. कोऑर्डिनेट्स काय आहेत, x1 y1, x1 y1. हा पॉइंट कोण आहे, B. नाव काय, x2 y2. ठीक आहे, इज इट ऑल राईट. ना सपोज आय ड्रॉप परपेंडिक्युलर्स लाईक दिस. परपेंडिक्युलर असे ड्रॉप केले. मला एक सांगा, आय ड्रॉप परपेंडिक्युलर्स लाईक दिस. या पॉईंटची व्हॅल्यू काय असणार आहे, व्हॉट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉईंट ऑन एक्स ॲक्सिस. येस, टेल मी. व्हॉट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉईंट ऑन एक्स ॲक्सिस. जस्ट थिंक अँड आन्सर. पॉईंट ए इज x1 y1. This is a point I am dropping a perpendicular and I want coordinate of this point on x axis. What will be the coordinate of this point? x1 comma 0, correct. So basically x coordinate will be x1. Y coordinate is going to be 0 because I hope all of you are aware, if a point is on x axis, y coordinate is 0. What will be the coordinate of this point? This point, what will be the coordinate? x2 0, correct, very good. x2 0. So here it is going to be x2. ठीक आहे. आता पुढे जाऊ. हे जस्ट एक बेसिक सांगत होतो मी तुम्हाला. आता बघा आपल्याला करायचं आहे काय, बघा काय करायचं आहे, नीट लक्ष देऊन ऐका. पॉईंट ए दिलेला आहे, पॉईंट बी दिलेला आहे. हे दोन पॉईंट्स आपल्याला दिलेले असतील. सो दीज टू आर गिवन पॉईंट्स. And what we have to find, coordinates of a point which divides segment AB in the ratio m:n. म्हणजे there will be some point over here. कुठला तरी एक पॉइंट मी इथे मार्क करतो. से P. पॉइंट इज P. P चे कोऑर्डिनेट्स आहेत, समजा आपल्याला माहित नाहीयेत, x, y आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P. हा पॉइंट P काय करतोय, व्हॉट इज द पॉइंट P डुईंग? It is dividing, try and understand. Point P is dividing segment AB in the ratio m:n. So this side is m and this side is n. So m:n रेशो मध्ये तो डिवाइड करतोय. म्हणजेच काय, तर इफ यू टेक दिस रेशो AP अपॉन PB, हा रेशो जर का घेतला
that ratio is m upon n. मी काय म्हणते कळतंय का? AP डिस्टन्स किती आहे m, PB डिस्टन्स किती आहे n. सो AP अपॉन PB इज m बाय n. तर आता आपल्याला काढायचे की P चे कोऑर्डिनेट्स काय असतील. व्हॉट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P. म्हणजे XY ची व्हॅल्यू काय असेल. हे बघा x1 y1 आणि x2 y2 हे गिवन आहे. ट्राय अँड अंडरस्टँड. x1 y1 x2 y2 इज गिवन. आणि आपल्याला टू फाइंड काय आहे. टू फाइंड काय आहे बेसिकली. टू फाइंड व्हॉट इज टू फाइंड. टू फाइंड इज बेसिकली x कॉमा y. x आणि y च्या व्हॅल्यूज काय आहेत. व्हॅल्यूज विल बी इन टर्म्स ऑफ x1 y1 अँड x2 y2. ह्याला म्हणतात सेक्शन फॉर्म्युला. काय म्हणतात. सेक्शन फॉर्म्युला, जे आपण आता डिराईव्ह करणार आहोत. आणि पॉईंट P जो आहे तो या सेगमेंटला करतोय डिव्हाइड. कुठल्या रेशोमध्ये डिव्हाइड करतोय. m:n. कोणाला काही अडचण याच्यात जे सांगितलंय ते अजून डिराईव्ह केलेलं नाहीये, पण हे डिराईव्ह करायचंय आपल्याला. किती लोकांना एवढं झेपलं. काय करायचंय ते किती लोकांना कळालं. P चे कोऑर्डिनेट्स काढायचे. A आणि B चे कोऑर्डिनेट्स दिलेले आहेत. सो दे विल गिव्ह समजा 2 3 इथे समजा देतील ते 10 11 काहीतरी कोऑर्डिनेट्स देतील. अँड दे विल ऑल्सो गिव्ह द रेशो. गिवन मध्ये m:n हा रेशो पण त्यांनी दिलेला आहे. तर आपल्याला काढायचे P चे कोऑर्डिनेट्स. काही अडचण. अरे बोला राजांनो. ठीक आहे. आता मी याचं तुम्हाला डिरायव्हेशन देणार आहे. नाव अगेन आय ड्रॉ परपेंडिक्युलर फ्रॉम P पासून परपेंडिक्युलर काढतो इथे. ह्याचा x कोऑर्डिनेट काय असेल. ह्याला मी म्हणणार आहे फुट ऑफ परपेंडिक्युलर. आर यू अवेअर ऑफ दॅट टर्म फुट ऑफ परपेंडिक्युलर. P पासून असा परपेंडिक्युलर काढला असा परपेंडिक्युलर. ह्याला म्हणायचं फुट ऑफ परपेंडिक्युलर. ठीक आहे हरकत नाही सांगतोय. P पासनं परपेंडिक्युलर ड्रॉप केला असा परपेंडिक्युलर टाकला एक्स ॲक्सिस वरती. तर ह्याला म्हणायचं फुट ऑफ परपेंडिक्युलर. करेक्ट. वरद चितळे व्हॉट यू आर सेइंग इज करेक्ट. तर मला आता सांग ह्याचा एक्स कोऑर्डिनेट काय येईल. व्हॉट विल बी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉईंट. हां x, 0. सो एक्स कोऑर्डिनेट इज x आणि y कोऑर्डिनेट इज 0. आता हे जे 3 पॉईंट्स आहेत ह्यांचं आपण नामांकरण करू म्हणजे बारसं करू. तर ह्याला समजा म्हणूयात आपण A वरनं फुट ऑफ परपेंडिक्युलर टाकलाय म्हणजे परपेंडिक्युलर टाकलाय त्याला A' म्हणू. ह्याला B' म्हणू. B वरनं टाकलाय म्हणून B' आणि हा P वरनं टाकलाय त्यामुळे P'. चालेल. A' हा B' आणि हा P'. नाव AP upon PB is m:n. Ratio is m:n. Now can you tell me what is the ratio. आता सोल्युशन चालू झालं आपलं. सोल्युशन किंवा प्रूफ म्हणून. प्रूफ नाही म्हणता येणार आपल्याला टू फाइंड आहे त्यामुळे सोल्युशन. नाव यू टेल मी A', P' अपॉन P', B' हा रेशो किती असेल. व्हॉट विल बी दिस रेशो. AP अपॉन PB m/n आहे. तर A' P' अपॉन P' B' म्हणजे हा रेशो. दिस इज टू दिस हा किती असेल रेशो. व्हॉट विल बी दिस रेशो. कॅन एनीबडी टेल मी. AP by PB इज m/n. व्हॉट इज दिस. Friends, the ratio A' P' upon P' B' will also be m/n. Can you tell me the reason for that? ह्याचं रिझन तुम्हाला सांगता येईल का. Can you tell me the reason why A' P' upon P' B' is m/n? Can you tell me the reason? Can anybody tell me the reason? This upon this is m/n. This upon this m/n का आहे. Why it is m/n? Can you tell me? Yes.
तर अनयाने फार छान उत्तर दिलं आहे. मित्रांनो, यू हॅव स्टडीड थिअरम ऑर प्रॉपर्टी ऑफ 3 पॅरलल लाईन्स. तर या डॉटेड ज्या लाईन्स आहेत ना राजांनो, दिस 3 डॉटेड लाईन्स आर 3 पॅरलल लाईन्स. पॅरलल लाईन्स आहेत, समजून घ्या. आणि पॅरलल लाईन्स असतील तर ते इंटरसेप्ट्स मेड बिटवीन 3 पॅरलल लाईन्स आर प्रपोर्शनल. काय आठवतंय का? सिमिलॅरिटीमध्ये असेल तुम्हाला हे झालेलं. काय आठवतंय? डोक्यात शिरतंय मी काय म्हणतोय? सो यू कॅन से रिझन इज प्रॉपर्टी ऑफ 3 पॅरलल लाईन्स. काही झेपतंय का मित्रांनो? का जाते डोक्यावरून? या 3 लाईन्स पॅरलल आहेत, त्यामुळे हे जर का m/n असेल तर हे पण m/nच येणार आहे. ओके नाही? मज्जा. पुढे जाऊ. आता गोइंग अहेड, हाऊ मच इज डिस्टन्स a डॅश p डॅश? a डॅश p डॅश डिस्टन्स किती आहे सांगा? a डॅश p डॅश डिस्टन्स किती आहे? कॅन यू टेल मी? a डॅश p डॅश m नाही आहे. हां, क्या बात आहे आद्या, व्हेरी गुड. x1 मायनस x नाही, आता x मोठा आहे, x या साईडला आहे ना, सो इट विल बी a डॅश p डॅश. हे जे डिस्टन्स आहे a डॅश p डॅश, इट विल बी x मायनस x1. ठीक आहे? a डॅश p डॅश x मायनस x1 हे काल झालंय आपलं. आणि व्हॉट विल बी p डॅश b डॅश डिस्टन्स? what will be p dash b dash? Very good, it will be x2 minus x. Very good, x2 minus x. कारण if points are along x axis, आपण फक्त x coordinates मधलाच डिफरन्स घेतो ना, y coordinate सेमच आहे. इनफॅक्ट y coordinate इथे 0च आहे सगळ्यांचा. त्यामुळे x मायनस x1 आणि हा x2 मायनस x. क्लिअर? ही दोन्ही डिस्टन्सेस क्लिअर झाली आहेत. पटपट पटपट आन्सर करा, म्हणजे कसं छान वाटेल. आता मी याच्यात या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करणार. आय विल सबस्टिट्यूट दिस व्हॅल्यूज. सो यू विल गेट x मायनस x1 अपॉन x2 मायनस x. हे बघा, x मायनस x1 आणि हा x2 मायनस x इज इक्वल टू m अपॉन n, इज इक्वल टू m बाय n. ठीक आहे? आता मी करणार क्रॉस मल्टिप्लाय. I will do cross multiplication. So what will happen? nx minus nx1 is equal to mx2 minus mx. m ने मल्टिप्लाय करतो, mx2 minus mx. काही नाही, क्रॉस मल्टिप्लाय म्हणतात त्याला. काय म्हणतात? क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. नाव I will take this nx1 on other side and mx on this side. So I will get nx plus mx is equal to mx2 plus nx1. हा nx1 तिकडे. काय अडचण? हां बोला, काय अडचण? Now I can take x common over here. I'll take x common into bracket m plus n is equal to mx2 plus nx1. आणि आता हा m plus n मी तिकडे नेणार आहे. सो x ची व्हॅल्यू जर का पाहायला गेली तर व्हॅल्यू येईल mx2 plus nx1 अपॉन m plus n. ही झाली व्हॅल्यू x ची. कळतंय का? दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ x. चला हे एवढं लिहून घ्या. हे बघा, टू फाइंड मध्ये वी हॅड x, y. फ्रॉम अमंग्स दॅट वी हॅव फाउंड द व्हॅल्यू ऑफ x. x ची व्हॅल्यू आली mx2 plus nx1 अपॉन m plus n. वी विल सॉल्व वन प्रॉब्लेम. विल सॉल्व अ प्रॉब्लेम. आणि प्रॉब्लेम केल्यानंतर तुम्हाला हा फॉर्म्युला अजून छान कळेल.
So wait for some time. We will solve one problem. After one problem, immediately you will be able to understand this formula much better, much better. So quickly write this down. Chalo. Now going ahead, I hope you have written this. Try and understand. We have to find out y as well. आपल्याला y पण काढायचा आहे. y काढायला सेम प्रोसेस आहे. Try and understand. We have to find out y as well. Is it okay? Y process is similar, but only thing is that we have dropped perpendiculars on x axis. Instead of that, you'll have to drop perpendiculars on y axis. किती लोकांना झेपलं मी काय म्हणतोय? हे जे इथे परपेंडिक्युलर असे आपण एक्स ॲक्सिस वरती काढले, बरोबर आहे? तसे तुम्हाला असे वाय ॲक्सिस वरती काढायला लागतील. म्हणजे हा असा परपेंडिक्युलर काढला इकडे, ठीक आहे. हा कोऑर्डिनेट येणार y1, हा कोऑर्डिनेट y1 येणार. मग इथून असा परपेंडिक्युलर काढला, त्याचा कोऑर्डिनेट y येईल. मग इथून परपेंडिक्युलर काढला, त्याचा कोऑर्डिनेट y2 येईल. कळतंय का? अहो कळतंय का मित्रांनो? असा जर का परपेंडिक्युलर काढला इकडे, तर हा कोऑर्डिनेट येणार y2. आणि जसं इकडे केलं तसंच इकडे करायचं. आता इथे a डॅश b डॅश p डॅश केलं, तसं इकडे तुम्ही वेगळं नावं द्या. आणि या सगळी प्रोसेस इज सेम. यू विल गेट सिमिलर एक्सप्रेशन फॉर y. सो आय विल राईट सिमिलरली y is equal to my2 plus ny1 upon m plus n. my2 plus ny1 upon m plus n झालं. चला हे लिहा, पटकिनी प्रॉब्लेम करू फटाफट. Let's solve the first problem of practice set 5.2. ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लेम करू. Find coordinates of point P if P divides line segment joining A and B in the ratio 2:3. ठीक है, नीट लक्ष देऊन ऐका. I will write the coordinates. A चे coordinates काय आहेत? हे बघा इकडे एकीकडे लिहितोय मी. ए चे कोऑर्डिनेट्स काय आहेत? ए इज -1,7. बी चे कोऑर्डिनेट्स आहेत 4,-3. रेशो आहे m:n. हा जो रेशो आहे, मी तुम्हाला म्हणलं रेशो पण गिवन असणार आहे. m:n रेशो काय आहे? 2:3. ठीक आहे, 2:3. आता एकदा प्रॉब्लेम परत वाचा. हे बघा, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इफ P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स A and B इन द रेशो 2:3. आता जेव्हा असं लिहिलेलं असतं ना, पॉइंट्स जॉइनिंग A and B इन द रेशो 2:3, तर ह्याच्यामध्ये कायम असं लक्षात ठेवायचं की 2 इज टुवर्ड्स A आणि 3 इज टुवर्ड्स B. म्हणजे A च्या साईडला म्हणजे AP घेतला, AP इज 2 आणि PB इज गोइंग टू बी 3. काय बोललो कळालं? AP इज गोइंग टू बी 2 अँड PB विल बी 3. कायम लक्षात ठेवा, इट हॅज टू बी इन द सेम रेशो. तर आता इथे मी एक काढतो रफ फिगर. हे 2 पॉइंट झाले. हा आपला झाला A, हा आपला झाला B. A चे कोऑर्डिनेट झाले -1,7. B चे कोऑर्डिनेट झाले 4,-3. आता m:n किती आहे? 2:3. तर इट हॅज टू बी इन द सेम सिक्वेन्स. A च्या साईडला 2 आणि B च्या साईडला 3. सो P जो आहे P इज क्लोजर टू A. P हा A च्या जवळ आहे आणि दिस साइड इज 2 अँड दिस साइड इज 3. कळालंय मी काय बोलतोय? अजून एक सांगतो बरं का मित्रांनो. व्हेन आय एम सेईंग 2:3
रेशो आहे 2:3 हा रेशो आहे. दॅट डझंट मीन की लेंथ AP इज इक्वल टू 2, लेंथ PB इज इक्वल टू 3 असा त्याचा अर्थ नाही होत. रेशो 2:3 आहे म्हणजे ॲक्च्युअल लेंथ AP ची 4 पण असू शकते आणि PB ची 6 असू शकते. बघा मी काय म्हणतोय, कळतंय का? डोक्यात शिरतंय का मी काय म्हणतोय? रेशो 2:3 ॲक्च्युअल डिस्टन्सेस नाही आहेत, ॲक्च्युअल डिस्टन्सेस नाही आहेत. काय आहे? रेशो आहे. बर, आता सोल्युशन. हां, हे झालं डायग्राम. हे सोल्युशन इथेच चालू झालंय. बघू आता काय होतंय गंमत. फॉर्म्युला लिहायचा पहिल्यांदी. x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, mx2 अपॉन nx1 अपॉन m प्लस n. आता मी काय करणार बघा, लोकांना एक कळत नाही m काय, x1 काय, x2 काय, बरं का. हे फार कन्फ्युजन होतं लोकांचं. नीट लक्षात घ्या मी काय सांगतोय बरं का. अतिशय महत्त्वाचं सांगतोय आणि परत पुढे लक्षात ठेवायचं आहे. 11वी 12वीला पण आहे हे, 11वी 12वीला पण असतं हे सेक्शन फॉर्म्युला वगैरे. 10वीत मुलं नीट अभ्यास करत नाहीत, 11वीत येऊन परत शिकवायला लागतं मला हे. त्यामुळे आत्ताच नीट शिकून घ्या. आता बघा काय करायचंय, असं क्रॉस मल्टिप्लाय होतं हे लक्षात घ्या. म्हणजे x1 x2 कुठला, म्हणजे x1 y1 कुठला, x2 y2 कुठला, हे असं वाटते कुठल्याही पॉईंटला x1 y1 x2 y2 म्हणून चालत नाही. हे बघा, हा जर का ह्याला m म्हणलं, हा जर का m असेल तर इकडचा m चा जो अपोजिट आहे त्यालाच x2 y2 म्हणायला लागतं. आणि हा जर का n असेल तर ह्याच्या अपोजिट हा x1 y1. सो मल्टिप्लाय होताना हा झाला फॉर्म्युला, दॅट इज ओके. पण मल्टिप्लाय असं क्रॉस होतं लक्षात ठेवा. 2 नी ह्याचे कॉर्डिनेट्स मल्टिप्लाय करायचे आणि 3 नी ह्याचे. बघा मी काय म्हणतोय, कळतंय का? सो नाव x जर का हवा असेल तर बघा काय येईल, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. सो हा 2 यांनी ह्याला मल्टिप्लाय करायचं, 2 इंटू 4 प्लस 3 नी ह्याला करायचं, 3 इंटू -1 अपॉन m प्लस n अपॉन 2 प्लस 3. किती लोकांना कळालं? क्रॉस मल्टिप्लाय करायचं. किती लोकांना झेपलं? क्रॉस मल्टिप्लाय. येस. सो नाव व्हॉट विल बी द आन्सर फॉर x? सांगा. दिस इज 8 minus 3 5 upon 5. x will be 1. x will be 1. व्हेरी गुड. आता y बघा, y चा फॉर्म्युला काय? सानिकाने काढले आन्सर. व्हेरी गुड. my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. दॅट इज द फॉर्म्युला फॉर y. आता अगेन इन केस ऑफ y असं क्रॉस होणार आहे, मल्टिप्लाय क्रॉस. सो इट विल बी 2 इंटू -3. इट विल बी 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 7 अपॉन 2 प्लस 3. बघा मी काय म्हणतोय, कळतंय का? हा 2 या -3 ला मल्टिप्लाय होईल, या 3 नी 7 ला मल्टिप्लाय होईल. सो इट विल बी 21 minus 6 is 15. 15 by 5. आन्सर विल बी 3. सो या आन्सर इज, फायनल आन्सर काय लिहाल? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P म्हणले. फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P. तुम्ही आन्सर काय लिहाल? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर 1,3. कळालं? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर 1,3. See, even in the derivation, try and understand. M gets multiplied by x2 y2 म्हणजे cross. n will be multiplied by x1 y1. Okay? Many students do it other way around. By mistake they multiply 2 into -1. असं ह्याला हे आणि हे आणि हे आणि हे मल्टिप्लाय करतात. तसं होऊ देऊ नका. ठीक आहे? So now for your homework, you have to complete practice set 5.2. Out of practice set 5.2, you have to solve problem number 2, 3 and 4. And 5 onwards will continue in the next lecture. Chalo, bye bye guys.